जय जगन्नाथ मु मानसी मिश्र आपन को स्वागत करुछि कान्हूचरण महांती द्वारा रचित का उपन्यास तृतीय भाग को जो माने कर कपाल देखी राशि और नक्षत्र गणी देवदेवी नाम धरी आगत भविष्य कथा कहती से माने अंधार रे बाड़ी बुलांती गलिया पोखरी रे पंक चिपी चिपी मीन अंडाड़ा सार हुए कथाटीए जदि घटे मन कहे हाँ फलिला तो गड़े हुए अभयांक मन जे जातक देखिछि से कहिछि नंदियार तीन पुअरे सुनानाखी झियो हेबो काहारी कथा एबे जाय फलिला नाही देवादेवींकर आश्रा नहीं उपास व्रत करी सुवर्ण प्रतिमा बहु नंदिकार कଳରେ पिला बकटे झुलिला नाही तेबे कौन नंदिका मनरे भी से अशुभ भयंकर शब्दटा आनी हुए नहीं छाती थरी उठे हाँ कथा 7 बरसर बहु आज कहीं से चिंता 15 बरस बांझ रही अनुआ भारीजा चंपार दिव्य सुंदर पुओ हेइछि अभयांक आखि आगरे एमिति केते माइप आसी ठिया हेले समस्ते माँ हेइचंती अरे न हेला बेलको भुवनेश्वर हाटकेश्वर गुप्तेश्वर चंद्रभागा जाई मानसिक करिवे किए कहिबो काली कौन हेबो पाचिला पतर से बेलकाल सरी आसिला मुंड बाल झट होई आसिला चलिला बेलको देह थरुची छाती कौन हेउची एमिति केते लोक टळी पड़िचंती हाकुटी मारु मारु जुआन टका बसी बारिक टळी पड़िला पुराण पढ़ु पढ़ु गकुड़ी तिहाड़ी ढली पड़िले बेसी गुड़ाए बयस तो होई नथिला राधिमा तेलुणी रग बैराग नाही पखाड़ कसाई खाईदे शोईची तो शोईची डाकिले बुढ़ा आउ न शुणे किए कहिबो कालिका कथा अभय छटपट हेबाकु लागिले मन कहिला आसी धाई तो जीवाकू आज नहले काली जीवी नहिले नाती मुह न देखि से मरिबे अभय डब डब करी ओराकू चाही रहिले भावना अटकी रहिला झुम झुम नुपुर बाचणी चंपा फूल घेरा कबरीर मधुर महक धीरे धीरे चालीर आभास हाँ नंदिका आसुचंती अंधार घर केते डेरी से करती सब पाइटी शेष करी आसिबे माँकर पाद सेवा सेठी हुए डेरी 7 बरसर घरणी तथापि लाजपाणी मुहर सुखी नाही राते अध न हेले ए घरे पाद पकेइबे नाही आज सुनंत अभिमान करिबो से छलना करी सोइबो घुंघुड़ी मारिबो कथा कहिबो नाही आग नंदिका कथा कहंतु चौठी राति सुनंद कथा कही कही थकीगला नंदिकार तुंडरू पदे पानी बाहरी पारला नहीं मुहरे हस फुटाई पारिला सिना तुंडरू भाषा पुराई पारि नथिला आलुआटा बैरी से लिभिला राति पाही पाही आसुची नंदिका अवश्य कथा कहिबे देखिबा केमिति ओठरे कलप पकाई रहिबे कलप फिटिला कथा बाहरिला अरे छी रह आज नंदिकार पाली से सुनंद को कथा कहब सुनंद घुंगुड़ी मारिब से कटकरू साइकेल चढ़ी 15 माइल बाट धाई आसी बड़ रास्ता छोट रास्ता नई बंध नाल बंध शगड़ दंडा गहिर बिलर हिड़ गाँ गहिरी नहीं धाई आसी से आज गड़े बथा से शोइब कथा कहब नहीं राति बाहु झुमझुम नुपुर बाजणी चंपा फूलर मधुर मनपुलका महक धीर चली कहीं सरू नहीं तो खला देहरे कौल देहर मनफुला अमृत परस लागू नहीं तो थर थर निश्वासर उष्म सुषम लागू नहीं देहरे फेरीगले नंदिका अभिमानिनी ना दूरे बसिले अंडाड़िले हाथ में बाजुची टाण कांथ अरे एटा कौन बिजुली आलुआ झटकी उठिला आलोकित तो है कठरी आखि झलसिला सुनंद आखि खोलिला थका होई से मुहूर्ते चाहिला टेबुल उपरे छोट कांथरे घंटा टिक टिक होई चलुची राति घटाए कांथरे झुला होइथिबा कैलेंडर रमणी मूर्ति हसी उठुची हिमारी स्नोर निर्जीव विज्ञापन निर्लज अति निर्लज चाहाणी आ हस टेबुल उपरे नंदिकार फोटो मुह सुकेइची सत्य कि कांदुची सुनंद विचलित हैला उठी बसिला नंदिका कांदुथुबो आज शनिवार मोटे 15 माइल बाट हेइटी परी लागुची से जाई पारि नाही ओहो से जाई नाही कहीं छाती छनका पशिला निज पाखरे से कैफत दे पारिबो नहीं नाकरे चंपा एसेंस महक एबे भी लाखी रही देहरे कौन मांसर परस तांकर नाम हिमानी ए कैलेंडर 26 सदृश तांकर रूप आउ बेस शनिवार वर्षा तफान घड़घड़ी मेदिनी दुलुकी उठुची गहिर बिलरे पानी सुओ गछरु डाल भांगी तले लटुची संज अंधार पानी कादुअरे देह जुड़ू बड़ू शीतरे देह थुरु थुरु मुहरे खाली साहसिया गड़ जिता हुए नंदिका आखिरे लुह भୟରେ देह धरुची लाज सरम दूरे पाखक से धाई आसी निज अंचल अदा देह पछी दे कहूची
ଏମିତିକା ଦୁର୍ଦିନରେ ଘରୁ କେହି ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଇ ନାହିଁ। ପଦାରେ ଥିବା ଲୋକ 3ଟି ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି, ନୁହେଁ କି ନନ୍ଦିକା? 15 ମାଇଲ ମୋତେ 15 ଖଜ ପରି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯୋଗରେ ପଡ଼ିଲା ପରି କାହିଁକି ଧାଇଁ ଆସିଲ? ତମରି ପାଇଁ। ରାତି କଟାଏ, ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଗରୁ ଖବର ପଠାଇ ନାହିଁ। ହଁ, ବେପାର ବଣିଜ କଥା, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କେବେ କେବେ ଶନିବାର କି ରବିବାର ଦିନ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଲୋକ ପଠାଇ ଖବର ଦିଏ, ନହେଲେ ଘରେ ସେମାନେ ଦକ ଦକ ହେବେ। ଆଜି ସେ ଖବର ପଠେଇ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ନନ୍ଦିକାର ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନଥିବ। ସେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବ, ତୁନି ତୁନି ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିବ। ମନ ପଚାରୁଥିବ ଭାମିନୀ ଭାବନାକୁ, କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ? ନିଜେ ସୁନନ୍ଦ ବି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଓଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସାହସ ତାର ନାହିଁ। ବେପାର ତାକୁ ଅଟକାଇ ରଖି ନାହିଁ। ସେ କେତେକାଂଶରେ ସ୍ୱାଧୀନ। ପର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବହୁ ଅବସ୍ଥା, କେତେ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସେ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ। ପିତୃବିୟୋଗ ପରେ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଦୁଃଖ, କଲେଜ ଛାଡ଼ି ବର୍ଷଟିଏ କିରାଣୀଗିରି, 4-5 ମାସ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟ୍ରି, ସେଇଠୁ ବେକାର ଜୀବନ। ନା, ବେକାର ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ଘରର ତତ୍ତ୍ୱ, ବିଲ ବଗିଚାର କାମ, ଗାଁ ମାମଲାତି, ଟିକିଏ ରାଜନୀତି, ଏସବୁ ତ ପୁଣି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନାଏ। ପଲା ମଣିଷକୁ ନିଦ ମଣିଷ କରେ। ଉପାୟରେ ଫନ୍ଦି ଦେଖାଏ, 4 ପଇସା ବ୍ୟବହାରେ ବାଟ ଦେଖାଏ। ମନରେ ବୁଦ୍ଧିମୂଳ କରେ ଧାରଣା। ଆଲୋ ମଉସା, ଜଡ଼ ପଇସା, ଆଉ ସବୁ ମିଛ। ଧନ ଅର୍ଜିଲେ ଧର୍ମ କରି, ଧର୍ମ ପ୍ରାପତେ ନରହରି। ଆଗ ତେବେ ଧନ। ସୁନନ୍ଦ ଇତିହାସରେ ସମ୍ମାନ ପାଇ କଳାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଥରା ହୋଇଛି। ମୁହଁରେ କଳା ସିନା ବଳିଥିଲା, କଳା ବଜାରରେ ଆଖି ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏବେ ପଡ଼ିଲା। ଆଗ ଧନ। କଟକ ସହର। ବଡ଼ ରାସ୍ତାର 2 ପାଖରେ ଟପଖସା, ଆକାଶର ମଥାନ ଛୁଆ କୋଠାମାଳ। ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଖୋଲିଥିବା ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଧନ କୁବେର ଥନ୍ତିଲ ପେଟ। କଳା ବଜାରକୁ ସେଇମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଧନ ଅର୍ଜୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳା ତଳି, ବନ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରର ପାଣ୍ଠିକୁ ଭିକ ଦେଇ ଧର୍ମ ଅର୍ଜିଛନ୍ତି। ନରଦେହରେ ଆତଜାତ ହରିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚୋର, ଡକାୟତ, ତଣ୍ଟିକଟା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧୁ, ସେମାନେ ସାବଧାନ। ସୁନନ୍ଦକୁ ସିଧାସଳଖ ବାଟ ଦିଶିଲା। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଭେଳା ସେ ଅବଶ୍ୟ ଭସାଇବ, ପାରି ହେଲେ ଭଲ। ଅଧା ନଈରେ ବୁଡ଼ିଲେ ପହଁରି ପହଁରି ଅଦା ସରସର ହୋଇ କୂଳରେ ଲାଗିବ। ପହଁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଭଲ କଥା। ମା, ମୁଁ ବେପାର କରିବି, ପର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିବି ନାହିଁ। ତୋ ଇଚ୍ଛା ବାପା। ଟଙ୍କା? ଅଭୟା ଚାବି ମୁଠକ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। ଯାହା କମେଇବୁ ତୋରି ରହିବ, ଯାହା କମେଇବୁ ତୋରି ଯିବ। ତୋ ସଙ୍ଗେ ହିଂସାବାଦ ସାଧିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ବାପ। ଗୋଡ଼ ଚିପି ଚିପି ଚାଲିଲେ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ଟାଣ କରି ଆର ପାଦ ଟେକିଲେ। ଖସଡ଼ା ବାଟ ପଡ଼ିଲେ ବି ଗୋଡ଼ ଖସିବ ନାହିଁ। ନେ। ମାଙ୍କର ଉପଦେଶ ସେ ମାନିଛି। ଛୋଟ କାରବାରରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯାହା ପାଇଲା ଲାଭ ଅଧେ ରଖି ଆର ଅଧକ ସେ ବିତରଣ କଲା। ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ପାଣି ଢାଳିଛି। ଗଛ ଅଗରେ ସେ ବାନା ବାନ୍ଧି ନାହିଁ। ଚିହ୍ନିବା ଲୋକ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଥା ତଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଧାନ। ଆରେ ପିଉନ ନ କଲେ କିରାଣୀ କରିବ, ସେ ନ କଲେ କରିବ ହାକିମ। ସେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲେ ତା ଉପରକୁ, ସେଇଠୁ ତା ଉପରକୁ, ଯେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡି ମରିଛି। ସଭା ଉପରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ସେଇଠି ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼େ ପତିତ ପାବନ ବାନା। ସୁନନ୍ଦ ପତିତଟିଏ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ପାଦ ଚିପି ଚିପି, ଗୋଡ଼ ଟାଣ କରି। ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ, ତାପରେ ପୁଣି ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ। ମାଙ୍କ କଥା ତାର ମନେ ଅଛି। ସେ ଚିପି ଚିପି ପାଦ ପକାଉଛି। ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଲାଣି, ଦେବ ଦିଆଇବ, ଦେ ପଦ ବୋଲାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନେବ ଓ ଦେବ। କେବେ କେବେ ଓଲଟା ରାତିରେ ବେପାର ଚଳେ, ଦେବ ଓ ନେବ। ସୁନନ୍ଦକୁ 3 ଖୁଣ ମାଫ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାର ଡରିବାର କଥା, ସେମାନେ ତାର ହାତ ମୁଠାରେ। କାହା ଘରେ ରେଡ଼ିଓ ବାଜୁଛି, କାହାର ଘରଣୀ ସପନ ନ ଦେଖିଲା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଅପ୍ସରୀ ସାଜି ସ୍ୱାମୀର ମନ କିଣୁଛି, କାହାର ଟିକି ଝିଅର ବେକରେ ହାର। ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ସୁନନ୍ଦକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ସୁନନ୍ଦକୁ ଗଳା ପାଣିର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ମିଳିଛି, ସେ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଛି। ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ସୁପାରିଶ ପାଇଛି, କାମ ହାସଲ କରିଛି। ସେଇମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେବାର ଆଦର୍ଶକୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କରି ଉପରକୁ ଉଠିଲେ। କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ଫଳ ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଇଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଲେ ଦୂରଦେଶର ବାଦୁଡ଼ି। ଗଛ ରପିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ପକଡ଼ା ଫଳ। ଉପରକୁ ଚାହିଁବା ହିଁ ସାର। ସୁନନ୍ଦର କି ଥାଏ? ସେ ଟଙ୍କା କମେଇଛି, ଯାହା ଆଣିଛି ଅଧେ ପାଇଛି। ଆହୁରି ଅର୍ଜନର ଫନ୍ଦିରେ ବାକିତକ ବୁଣି ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କଟକରେ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ସେ ତୋଳି ପାରିଛି।
ପାଖକୁ ଲାଗି ଭଡ଼ା ଘର। ସେଇଠି ତାର ଗୋଦାମ ଓ ଦୋକାନ। କର୍ମୀ ରଖିଛି, ଗୁମାସ୍ତା ରଖିଛି, ଗାଁରେ ଜମି କିଣିଛି। କାଳେ କେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବ ଏଇ ଭୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗହଣା ଆକାରରେ ସୁନା ମୋହର ନଗଦ ଟଙ୍କା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ସୁନନ୍ଦ ହୁସିଆର, ଗାଁ ଯାକର ଲୋକ ତାର ହାତରେ। ଗ୍ରାମର ସବୁ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ସେ ମନ ବଳାଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି। କେବଳ ଧନ ଚାନ୍ଦା ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ମନ ଏକାଠି ହେଲେ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ସତର୍କତାରେ 7 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରବିବାର, ସେଇଦିନ ସେ ଗ୍ରାମରେ କଟାଏ। ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ହାତ ଦିଏ। ଅତି ସାଧାସିଧା। ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମନରେ ଗର୍ବ କି ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ନ ଜାଣିଲା ଲୋକ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ନ୍ତି।